Allah Taala'ga madaq bolsun, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Allohning salami, rahmeti bolsun. Allohga madaq, mana osoncha musulmonlar, bavurlar jinoalib o'tirmiz. Bu Allohning bir ne'mati. Osunday bizning keyurlarimiz va Qozog'istondan keyurlarimiz, masalan, o'sha Qirg'iziston elining bizning basimizni qo'shib turgan narsani tek qana sol din, iymondasuv, Allohni tanuv, yersin tanuv, islom dinin tanuv, sol jannatga qarab umtuluv, harakat qiluv, boshqa narsa emas. Bir biznes uchun jinoalib o'tirgan yo'qmiz, savdo uchun jinoalgan yo'qmiz bu yerda. Mesela boshqa narsa uchun emas. Uylanuvga kelgan yo'qmiz, savdolashuvga kelgan yo'qmiz. Tek qana o'sha bavurlarni ziyorat qilib, o'sha iymondasi bavurlar menen o'sha Allohni esga olib, payg'ambarni esga olib, o'sha Alloh dini turali qisqacha bir anglashib, sizlarni ziyorat qilib keldik. Alloh taolo aytadi: "Ya val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr." Vaqt bilan ant barliq odam balasi ziyonda deydi. Tek qana illallazina amanu, tek qana Allohga iymon keltirganlar va amilus solihat, izga amal istaganlar, va tawasaw bil haqq, bir-birini haqqa chaqirganlar, va tawasaw bis sabr, bir-birini sabrga chaqirganlar gana ziyonda, jamonlikda emas dedi. Har bir odamda o'sha 4 sifat topilishi kerak. Ol azobdan qutulish uchun, jamonlikdan qutulish uchun, yaxshilikqa yetish uchun, tabisqa yetish uchun, jannatga yetish uchun o'sha 4 sifatning egasi bo'luing keraksin. O'sha 4 sifatning. Bugun Alloh taolo vaqt bilan ant etib o'tir. Val asr. Asr degan ne bir g'asr 100 yil. Nemesi asr vaqti. Ikkovida bo'lishi mumkin. Qalay bo'lganda da bu vaqt bo'l. Vaqt bo'l. Alloh taolo buni umrni bizga berdi. Sinoq retinde de o'sha umrimiz bizning vaqtimiz. Bu eng negizgi bizning boyligimiz. Ya, har bir sekundimiz ulkan boylik. Bir vaqtning qadrini bilsak, ya 1 minut vaqtingda mingdagan dollar aqshadan qimmat turadi. O'tkani sen 1 minut vaqtingda qanchalar subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar ayta olasan. La havla va la quwwata illa billah aytasan misol. La ilaha illalloh kalimasini aytasan. Bular 1000 dollar men emas, milliondagan dollar men tabılmaytın, seni jannatga jetelay aladi. O narsani aytuga seni mumkinliging bar hozir. O'lgandan keyin emas. Hozir senda mumkinlik bor. Hozir sol kalimalarni aytsang, ha? Seni sol ulu kalimalar seni jannatga jetelay aladi. Jannatdagi mangi nelerga, rahatlarga, lazzatlarga seni apara aladi. Ol keyin o'lgandan keyin sening aqshangda hech kimga kerak emas, boshqa hech kimga kerak emas. O'sinday ma'nozli narsa bo'lgan vaqt bilan Alloh taolo ant etib o'tir. Ya, innal insana lafi khusr. Bukul odam balasi ziyonda deydi. Illallazina amanu. Tek qana kimdir ziyondan qutuladi? Amanu, iymon keltirganlar. Allohga elchisiga iymon keltirganlar. Allohga iymon keltirib, sol g'aybga iymon keltirganlar. Ol biz Allohni ko'rgan yo'qmiz. Biroq biz Allohga iymon keltiramiz. Onun neleriga, oyatlari, belgilariga iymon keltiramiz. Alloh taolo bizga Qur'on karimni tushirib qo'ydi. Allohni tanuvning yo'llarida biz Allohni ko'rmasak da Allohning bor ekanini aniq senemiz. Aniq senemiz. Eng ulkan Allohning bor ekanini dalil mana o'zimiz. Va fi anfusikum afala tubsirun. O'zlaringga qaranglar deydi Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib jatir, quloqimiz eshitib jatir, tilimiz so'ylab jatir. Dan bilamiz. Ustasak usta bilamiz. Aqlimiz isteyaptir, yuragimiz so'g'ayotir. Qayoqdan keldi bu? Osmonda yulduzlar bor, kun bor, ay bor, tog'lar, tashlar, o'zenglar. Bular qayoqdan paydo bo'ldi? O'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkinmi? Ha? O'lay bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khuliqu min g'ayri shay." Ular, ya'ni Allohga iymon keltirmayotgan, oxirat iymon keltirmayotganlar to'g'ri aytadi. Am khuliqu min g'ayri shay. Ular hech qanday yaratuvchisiz jaraldimi deydi. Solay bo'lishi mumkinmi? Yaratuvchisiz jaralgani mumkin emas. Buni misol piyola. O'si tashin bir qarapayim bir piyola. O'sini bir odam jasadi. Solay qo'y. O'zi paydo bo'lib qoldi desa odam senemi?
aqli durust isteydigan odam senbeydi. Albatta buni birov jasadi deydi-da. Soni Alloh taolo aytib o'tir. Am xuliqu min g'ayri shay. Ular hech qanday jaratuvchisiz jaralib qoldimi odamlar? Aqlga to'g'ri kelmaydi. Albatta jaratuvchi bor. Odan keyin odanda aqlga say kelmaydi. Odanda qiyin narsani aytdi. Am humul xaliqun. Nemesi o'zlarini o'zlari jaratib oldimi? Odan keyin odanda qiyin aytdi. Am xalaqus samawati val ard. Nemesi ular osmonlar men yerni jaratib oldimi deydi. Adam o'zini o'zi jarata olmaydi. Odan da jaratuv qiyin bo'lgan, buni ustuni yo'q. Ya osmonlarni, yerlarni adam jarata olmaydi. Vallahi yo'q, ular iymon keltirmaydi. Demak biz o'sgan iymon keltiramiz. Bu osmonlar, yerlar ya o'sbar Allohning bor ekanini bildiradi. Bir arabiydan so'raydi. Arabiy degan bir qalada, avulda turmaytin, dalada, tog'da yurgan Dehqon. Dehqon emas endi, dehqon desak bo'lmaydi. Sonday. Sodan so'raganda sen Allohning bor ekanini qayerdan bilding desa, aytadi al-asaru yadullu alal masir deydi. Bir deydi, izni ko'rsam deydi. Bir ana tuya, qo'y, sir o'tganda izi qoladi-ku. Iz deydi. So yerdan bir tuyama, jilqima o'tganini bildiradi deydi-da. Men jilqini ko'rmasam da deydi. Onun oyoq izidan so yerda jilqi o'tganligini men bilaman deydi. Wal ba'ru yadullu alal ba'ir deydi. Qumalaqni ko'rsam, men qo'ydim qumalog'i deydi-ku. Ha, tezagi. Sol deydi. Yo'lda bir qumaloq yotgan bo'lsa, sol deydi, so yerdan qo'y o'tganligini bildiradi deydi-da. Men qo'yni ko'rmasam-da, so yerda qo'y bor ekanini men bilaman deydi-da. Endi deydi, buni osmonlar, yer, kun, ay, odam deydi, buning yaratuvchisi Alloh bor ekanini bildirmaymi deydi. Oslayda biz ne deyganmiz, sol Alloh taolaning bor ekanini iymon keltiradiganmiz. Allohning ferishtalari bor ekanligini, kitobda tuzilgan ekanligi, payg'ambarlar bergan ekanligi, oxiratga iymon keltiramiz, taqdirga iymon keltiramiz. Bularning barlig'ini o'sha durust iymon keltirishimizga sabab bo'ladigan narsa bilim. So'ndaqdan kebir g'olimlar o'sha iymon keltiruv deganda bilim deb aytgan. O'йткeni odam bilim bilan durust iymon keltira oladi. Tushundinglarmi? Adam bilim bilan g'ana durust iymon keltira oladi ekan. So'ndaqdan har bir odam nechimiz kerak? Eng birinchidan o'sha Allohning yo'li, Allohning roziligini aparatan yo'ldi. Ya'ni payg'ambarlarning yo'lini, sahobalarning yo'lini o'rganishimiz kerak ekan. So'g'an bilim olishimiz kerak ekan. Har birimiz soni haqni bilishimiz kerak ekan. O'shunday halal men haromni, yaxshilik bilan yomonlikni ajratuvni o'rganishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha masalada shariat bilimini olishimiz kerak ekan. Durust Allohga iymon keltiruvdi, durust Allohga qulchilik etuvni o'rganishimiz kerak ekan. O'sha masalada biz bilim olishimiz kerak ekan. Bilim barliq narsaga durust iymon keltiruvga sabab bo'ladi. O'say payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining yo'lin, so'larning yurakdagi senimlari qalay bo'ldi? Ya'ni ularning ibodatlari qalay bo'ldi? So'larning barlig'i soni biz nechimiz kerak ekan? O'rganib, uni har birini olishimiz kerak ekan. Bu narsa nima bo'ladi? Buni Alloh taolo osmondan iki vahiy tushirdi. Qur'on men sunnat tushirdi. Soni o'rganuvmen bo'ladi. Qur'on sunnatni o'rganuvmen bo'ladi. Bilim, shariat bilimini o'rganuv tajribamen bo'lmaydi. Bizga sondaqdan sonday bir aqlli, tajribasi mo'l odamlar emas, bizga shariatni biletin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining yo'lini biletin odam kerak. Buni ummatning yomonlikdan yaxshilikqa chiqish uchun, dinin o'rganish uchun, shariatni o'rniga qo'yish uchun bizga ne kerak? Bizga o'sha payg'ambarning sahobalarining yo'lini biletin odam kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keldida arablar o'ta qiyin joyda edi, barlig'ini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sheshib berdi. Allohdan tushgan bilim orqali sheshdi. Allohdan tushgan bilim orqali har bir narsani o'z o'rniga qo'yib berdi. Allohga bo'lay qulchilik etib kerak. Aka kishiga men ham qatnas bulay bo'ladi. Ayol bolashiga men bulay bo'ladi. Do'stlar men bulay bo'ladi, dushmanlar men bulay bo'ladi. Barlig'ini ret-reti men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yib berdi-da. So'ng bari durust bo'lib ketdi. Musulmonlar 14 asr bukul alamni biyladi. Shunday bo'ldi. Endi musulmonlar o'z dindan avloq bo'lgandan keyin, payg'ambarning yo'lidan, sahobalarning yo'lidan avloq bo'lgandan keyin musulmonlar elsiz bo'lib qoldi. Sol payg'ambarning yo'lini bilmaganlikdan, sol yo'lda ustanmaganlikdan bo'ldi sol. Ana endi qaytadan biz ne istashimiz kerak? Sol payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarning kezini qalay din ustun bo'ldi, qalay musulmonlar miqti bo'ldi, so'g'an o'ralu uchun qaytadan so'larning yo'lini жаңартуымыз kerak, o'rganishimiz kerak, taratishimiz kerak, so'g'an amal qilishimiz kerak. So'g'an ne istashimiz kerak ekan? Amal qilishimiz kerak ekan. O'sha ne istish kerak? Shariatning bilimini o'rganishimiz kerak ekan. Shariatning bilimini olishimiz kerak ekan. Bilimning
Endi артықшылыгы туралы сөйлей берсең, оған бірнеше сағат сөйлесең ол бітпейді. Қысқаша кейбір мәселелерді айтып кетсек болады. Аллах Тағала білім менен, сол білім бұл нұр, қараңғылықта бір қолында шырақ былай нұр көтеріп кетіп бара жатқан сияқты боласың да, білімің бар болатын болса. Білімі жоқ адам қараңғылықта кетіп бара жатқан адам сияқты. Ешқандай нәрсе көрінбейді. Адасып кетеді ол. Аллаху алиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур дейді Аллах Тағала. Аллах мүміндердің қамқоршысы, оларды қараңғылықтардан жарыққа шығарады. Осы дінмен Аллах Тағала осы Құран сүннетті, білімді нұр деп айтты. Ва нуру лази анзална. Біз түсірген нұр деді. Аллахтан не түсті? Құран сүнна түсті. Соны Аллах Тағала нұр түсірдік деп жатыр да. Бұл нұр екен, бұл жарық екен. Ал білімсіздік қараңғылық екен. Имам Муслим Муавия ибн Аби Суфиян радиаллаху анхумадан риwayat еткен хадисте айтады: "Ман юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Кімге Аллах жақсылықты қаласа, оны дінде, білімде етіп қояды деді. Сол бір адамға білім берілуі Аллах сол адамға жақсылықтың қалағанның белгісі. Сондықтан Ибн Хаджар Асқалани айтқан, бұл Бухарида да келген екен. Ибн Хаджар Асқалани айтқан, білім берілмесе оның керісінше болады деді. Білім берілсе, Аллах шариғат білімін саған берсе, демек Аллах саған жақсылық қалады. Ол үлкен жақсылық ол. Аллах өзі сүйген пендесіне білім береді, иман береді. Сонымен ол бақытты болады. Ал бір адамға, кез келген адамға дүниені бере береді. Бір адамға дүниенің берілуі Аллах оған жақсылық қалағанның белгісі емес. Жамандық қалағанның да белгісі емес. Ол да белгі емес. Бірақ Аллах жақсы көрген пендесіне білім береді. А дүниені кез келген адамға бере береді. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Аллах Тағала айтады, Аллах дейді, адам баласını сынаса, оған мал дүние берсе, ризқыны кең қылса, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Аллах мені маған сыйлап жатыр, Аллах мені жақсы көреді, маған жақсылықтар беріп жатыр деп ойлайды дейді. Дүние берген үшін да. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ал дейді Аллах Тағала оған дейді, ризқыны тарылтса, азайтса, не дейді? Фаяқуд рабби аханан. Аллах мені қорлап жатыр, Аллах мені жақсы көрмейді, жақсы көрсе дүние беретін еді деп адам баласы солай ойлайды дейді. Кәлла, жоқ, ол дұрыс емес деп жатыр Аллах Тағала. Осылай ойлау дұрыс емес. Аллах жақсы көрген пендеге дүние береді, жақсы көрмеген пендеге дүние бермейді деп ойлау дұрыс емес дейді. Керісінше жоғарыда айтқандай, Аллах жақсы көрген, жақсылық қалаған пендеге білім береді екен. Имам Бухари риwayat еткен хадисте келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал уламаахум варасатул анбия." Ғалымдар бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Термизиде жалғас келеді. "Ва иннал анбия лам юваррису динаран вала дирхаман." Пайғамбарлар өздерінен кейін алтын күмісті мирас етіп қалдырған жоқ. Олар иннама варрасул илм. Олар білім қалдырды, шариғат білімін қалдырды дейді. Сол пайғамбарлардан қалған мирас. Сол мирастан әрбір адам үлес алады. Бір адамда мирас қалса, кейбір балдары алады да. Пайғамбардың мирасы бүкіл үмметке жетеді. Ол білім екен. Осы хадиске байланысты пайғамбар өлгенде екен Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбардың қызы Фатимаға ешқандай дүние бермеген. Түсіндіңдер ме? Айтқан пайғамбардан дүние қалмайды деген осы хадисте айтты. Пайғамбар тек қана білім, шариғат қалады. Сен пайғамбардан ешқандай дүние, мирас алмайсың деп Фатима анамызбен сонда арасында сөз болып қалады. Пайғамбардың мирасы тек қана білім дейді. Одан алтын күміс мирас болып қалмайды деген. Осы пайғамбардың мирасын әрбір адам алуға әрекет қылу керек. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, имам Термизи риwayat еткен хадисте: "Фадлул алими алал абиди ка фадли ала аднакум." Менің дейді, ғалым адамның білімсіз ғибадат етіп жатқан адамнан артықшылығы менің дейді ең төменгі сахабадан артық болғаным сияқты дейді. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Періштелер білім талап етушінің істеп жатқан ісіне разы болғандықтан қанаттарын жаяды дейді. Аллаху акбар, қандай ұлы, сауаптар, қандай үлкен артықшылықтар. Осыған адам не істеу керек? Әрекет ету керек. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах Тағала айтады, Аллах мүміндердің дәрежелерін көтереді. Валлазина утул илма даражат. Әсіресе білім берілгендердің дәрежесін көтереді. Аллах Тағала көтерген адамды ешкім түсіре алмайды.
Alloh taolo sol mo'minlarni iymoniga say ko'taradi, asrese bilim berilgan odamlarning darajalarini ko'taradi ekan. O'sha narsaga ne isteu kerak? Bu dunyo oxiratda. O'sha narsaga harakat qilib kerak. Bugun yaxshilikni, ya'ni halal men haromni nemen tap bildik. Faqat bilim orqali bildik. Allohni qalay tanidik? Bilimmen g'ana. Payg'ambarni bilimmen g'ana. Dinni faqat bilimmen g'ana bilamiz. Boshqa yo'l yo'q. Bugun yaxshilikka o'z bilim orqali yetadi odam. So'nduktan adam ne isteu kerak ekan? Bilim aluu kerak ekan, bilim talab etүү kerak ekan. Bilimning savobi qiyomatga дейін жалғасатын sadaqa jariya bo'ladi. Bir arif o'rensang, soni bir odamga o'rgatib qo'ysang, sol adam Qur'ondan bir arif o'rgatsang, sol adam sol arifni o'qiganda 10 savob bo'ladi, sаған da beriladi sol savob. Ol adam bala shaqasini o'rgatsa, ular o'qisa da sаған kele beradi savob. Sen sebepçi bo'lding so'ga. Ya? Ne degan ulkan savoblar. Qayda bor onday savob? So'nduktan o'sha bilim olib, bilimni taratу kerak ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat etgan hadisda aytdi: "Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu." Senlarning eng yaxshilaring Qur'onni o'rganib, boshqalarga o'rgatganlaring dedi. Sol Qur'onni o'quvni o'rganib o'rgatuv, Qur'onning ma'nolarini o'rganib boshqalarga o'rgatuv eng xayrli odam sol, eng yaxshi odam sol, eng yaxshi odam o'sha ekan. Bilim o'rganib boshqalarga o'rgatgan ekan. Uytkeni bilimning foydasi ko'pchilikka bo'ladi. Al endi kerisincha bilimsiz bo'ladigan bo'lsa odam, bu o'ta xatarli. Bilimsizlik o'ta xatarli. Odam bilimsizligi bilan o'zini o'limga aparadi. Odam bilimsizligi bilan sonday gunohlar istaydi. Bilimda odamni shayton olay odamni adastira olmaydi. Biroq odam bilimsizligi bilan shayton uni apara olmaydigan bir islarga bilimsizligi bilan boradi. Xavorijlar ne istedi? Bilimsizligi bilan sahobalarni o'ltirdi-da. Çünkü ular bilmeydi sonra. Sahabalara karşı, Ali'ye karşı çıktı. Solardı öldürsem savap alamın diye oyladı. Ne degen karanlık. Ne degen korkunçtu. Oylasan korkasın. Sahabalar da öldürüp atır, savap alamın diye öldürüp atır. Olan o bir sahabanı öldürüp dünyasını alayın diye atkan yok. Savap ümitinde isteyip durdu bunu. Ne degen korkunçtu nerse de bu. Ne degen katerli nerse. Oslay. Endi bir adam misali, bir adam bilse, bilimi bar bolsa, sahabani balag'atda o sahabani o'ltiruv kufr ekanligini bilse, onu shayton qancha azg'irsa o isga barmaydi oy. O sahabalarga qarshi chiquvning kufr ekanligini bilse, shayton qancha azg'irsa da o isga barmaydi. Biroq bilimsizligi bilan xavorijlar savob umid etib, ya sahabalarni o'ltirdi-da. Bu o'shunday bilimsizlikning, qarang'ilikning jamanligi-da. Және adam bilimsiz bo'ladigan bo'lsa, adam bilimsizligi bilan bir g'ibodat istep жүрмін deb o'ylab, bir isтерdi istеуі mumkin. Biroq ol isi g'ibodat bo'lmay qoluvi mumkin. Durust emas bo'lib qoluvi mumkin. Imom Buxoriy radhiyallohu anhu rivoyat etgan hadisda keladi, rahimahulloh rivoyat etgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meshitga o'tirganda bir kishi meshitga kirdi deydi. Borib 2 rakat namoz o'qidi, qaytib keldi, payg'ambarga salom berdi. O kishi aytdi: "Va alaykumussalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Bar qaytadan namozingni o'qi, sen namoz o'qimading dedi. Ana namoz o'qidim deb tur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sening namozing namoz emas deb tur. Baradi qaytadan o'qiydi, keladi, salom beradi. Va alaykumussalam, bar namozingni qaytadan o'qi, sen namoz o'qimading dedi. 3-ret baradi, namoz o'qiydi, qaytadan keladi, salom beradi. Va alaykumussalam, bar namozingni qaytib o'qi, sen o'qimading dedi. Ol adam namoz o'qidim, ibodat qildim deb tur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sening bu ibodat emas deb tur. Sonda u kishi aytdi: "Ey Allohning elchisi, menda bilim yo'q, menga o'rgatingiz, menga bilim beringiz" dedi. Sonda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatdi, bulay o'qiysin dedi. Demak, bizda solay bo'lamiz mumkin. Bizda bilimsizlikda namoz o'qib, o'roza, qo'shiqlik, zakat isteb yotgan bo'lamiz mumkin. O negizinde payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsa, buni durust emas deb aytib mumkin. Bilimsizlik bilan bo'lib yotgan bo'lsa. So'nduktan aytib yotib tura bersang bo'ldi emas. Uni har birining o'zi nesi bor, isteuvning reti bor, tartibi bor. Bu narsaga bilimmen g'ana yetesin. Boshqa narsa men emas. Nemesi odam ya bilimsiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha nestiydi? Bir ma'nozli istermen aylanishuvning o'rnina bir ma'nozligi to'men bo'lgan vторостепенный deydi qo'y. Sonda istermen aylanishib yuradi. Al bilimda odam nestiydi? Eng savobi ko'p, eng durust yo'lmen yuradi. Ya'ni eng yengil, eng savobi ko'p, eng durust yo'lni tanlaydi. Al bilimsiz odam nestiydi? Bayanday qalay ibodat qiluvdi, qalay Allohga yaqinlashuvni bilmaydi. Ma'nozli istermen aylanishmasdan ma'nozi yo'q istermen aylanishadi.
Buxoriy Muslimda hadis keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiydi-da, uyine kiradi. Uyine kirsa, Juvayriya degan ayol bo'lgan anamiz sol kishi tang namozdan keyin zikr aytib o'tirgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qasidan chiqib ketadi-da, jumishlarмен yurib bir necha soatdan keyin qaytib kelsa, ayoli ali o'tir, zikr aytib o'tirdi. Sonda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Sen ali o'tirsinba zikr aytib" deydi. "Men" deydi, "sening oldidan chiqib ketgandan keyin" deydi, "4 kalimani" deydi, 3 ret qaytaladim deydi. "Sening o'shancha maslahat aytgan zikrlaringdan savobi ko'p bo'ldi" deydi. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi deydi. O'sha 4 so'zni deydi, 3 ret qaytaladim. Qancha vaqt ketadi? 2-3 minut vaqt ketadi inshaalloh juda barsa. Sening bir necha soat aytgan zikrlaringning savobi ulkan bo'ldi deydi. Yutgan bu kishida bilim borda. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi. Subhanallohi degan men Allohni pak deyman. Allohni gunoh kamchiliklardan pak toza deb aytaman. Va bihamdihi Allohni maqtab turib aytaman. Adada xalqihi. Allohni pak deyman, maqtayman, Allohga tasbih aytaman. Adada xalqihi Allohning yaratilışlarının sanıncha. Allohning yaratılışının sani ko'p qo'y. Milliondagan misol perishtalar, odamlar, jinlar, o'simliklar, yulduzlar, ya'ni qancha yaratılış bor. Soncha Allohga tasbih aytaman deydi. Varida nafsihi Allah rozi bo'latinday aytaman deydi. Ya'ni birinchisi количество, ikkinchisi качествоsi bo'lib turdi. Allohga madaq aytaman, tasbih aytaman, Allohning yaratılışlarının sanıncha Allah rozi bo'latinday aytaman. Va zinata arshihi Allohning arshining salmog'inday ağır tasbihlar aytaman. Erten taroza tushganda sonday arshning salmog'inday ağır bo'lатын tasbihlar aytaman. Va midada kalimatihi Allohning so'zlari сияқты ko'p tasbihlar aytaman deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sol so'zlarni qaytalagan ekan. Demak, bilimi bor odam ne isteydi? Ya ulkan ishlar istey oladi-da, ma'nozli ishlarni isteydi. Al bilimi yo'q odam olay emas. Keyda ko'rib жатамыз misoli. Bir adam mal dünya tapsa, izgi isterge jumsaydi o'rniga bir savobi az nemesi savobi yo'q, nemesi kuna isterge jumsab жатadi. Bir bid'atlarga jumsab beradi. Tapgan mal dunyasini Allohga yaqindayman deb o'ylabda, ya Allah farz etgan yerlarga bormasam, Allah buyurmagan yerlarga boradi, aqshasini jumsab. Ya'ni bularning barligini neni bildiradi? Ya'ni odamda bilim bo'lmasa, o'sinday durust yo'lni tanlay olmaydi. Jannatga boruvning yo'lini bilmaydi. Sondaqdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Imom Muslim rivoyat etgan hadisda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu bihi tariqan ilal janna" dedi. Kim bilim yo'lini ustansa dedi, Alloh o'g'an jannatga borатын yo'lini yengil qiladi dedi. Kimga jannatga boruv yengil? Bilimi bor odamga. Misol o'sha yerda mana o'tirgan yerimiz. O'sha yerning adresini bilmagan odam ar o'tib ketadi, bu yer o'tib ketadi, topmaydi-da mana yerda. Nega ol adresni bilmaydi? Jannatning da qay yerda ekanini, qalay boruvini bilmaydigan odamlar bor, bilimsiz odamlar bor. Ular da jannatga qay yo'l boratini bilmaydi. Сөйтib boshqa bir yo'llarga ketib qoladi. Jannatga aparатын yo'lni bilmaydi. O'g'an jannatga boruv yengil emas. Alloh taolo aytadi: "Amilatun nasibatun tasla naran hamiya" deydi. Amila deydi, amal qiladi. Amilatun nasiba, yenglik qiladi, qiynalib charchaydi. Biroq tasla naran hamiya, janib жатқан o'tga ketib qoladi deydi. Bu kimdir? Bilimsiz ibodat etetinlerdi aytib o'tir. Tushundingmi? Amal qiladi, qiynaladi, biroq onun yengbegi, qiyinchilik onu jannatga yetelemeydi ekan. O'tga ketib qoladi deydi. Alloh saqlasin. Sondaqdan o'sha barliq narsaga bilim kerak ekan. Bilimsizlik o'ta xatarli ekan. Adam bilimsiz yuruga qo'rquv kerak. Adam bilimsiz yuruga qo'rquv kerak. Bilimsiz bo'lsang, eng birinchi bu fitnaga yo'liqasan, eng birinchi adasuvchilar bilan adasib ketib qolasan. Endi bilimning ikki turi bor. Shariat bilimi, dunyo bilimlari. Shariat bilimlari ikkiga bo'linadi. Vacib bo'lgan shariat bilimlari bor, ikkinchidan mustahab bo'lgan shariat bilimlari bor. Vacib bo'lgan shariat bilimlari tag'in ikkiga bo'linadi. Fardu ayn, fardu kifoya deb bo'linadi. Tushundingmi? Ya'ni al-vajibul ayni va al-vajibul kifoyi. Ya'ni har bir odamga biluv vacib bo'lgan bilimlar bor. Allohni tanu, payg'ambarni tanu, tavhidni, shirkni biluv, sunnat bid'atlarni, halal haramlarni biluv, Alloh farz etgan ibodatlarni biluv, namoz, zakot, roza, qajlik сияқты soning rukunlari, shartlarini biluv har bir odamga farz. Sondaqdan ne uchun aytib o'tirim buni? Bilim talab etganda o'slardan boshlash kerak. Tushundingmi?
bilim talab etkende eng birinchi o'zimizga farz bo'lgan bilimlerden bastau kerak. Onun eng birinchisi tavhid, Alloh tanu, Allohning jaratuvda, rizq beruvda, бүкіл әлем boshqaruvda yolg'iz ekanligi, o'zining ko'rkam ismlari, ulu sifatlarida yolg'iz ekanligini bilishimiz kerak. Yalnız Allah qana qulluqqa loyiq ekanligini bilib, qulluqlarning turlarini bilib, бүкіл qulluqlarni Allohga jumsau kerak. Eng negizgisi, eng birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan avval vajibin alal abidi. Pendege birinchi vojib bo'lgan narsa o'si. Buxorida kelgan hadisda ya aytdik, İbn Abbas'ın hadisi Muaz ibn Jabal Yemenga jibirgan kezda ne dedi? Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah va anni rasulullah. Eng birinchi ularga aytатын narsang la ilaha illallahga tavhidga bo'lsin dedi. Tavhidni tushundiresin, shirkdan qaytarasin, shirkni tushundiresin. Va anni rasulullah, mening Alloh elchi ekanligimni жеткізесин dedi. Sünnetni tushundiresin, bid'atdan qaytarasin. Har bir odamga farz bo'lgan. O'sha tavhid bilan sunnet boshqa ibodatlarning qabul bo'luvina sabab bo'ladi. Sharti sol. Odan keyin namoz, zakat, orza, qajliq сияқты farz bo'lgan bilimlarni aludan boshlab kerak adam. Tushundingmi? Odan keyin farz kifoya bor. Ol qanday bilimlar? Ol da farz biluv farz. Biroq har bir odam biluv shart emas. Misol, o'sha odamda arasidan bir necha odamlar biluv kerak. Сөйтіп барлық басқалар солардан сорап, солар арқылы орындаса жеткілікті. Мысалы айтайық, өлікті жуу, кебіндеу, жаназа оқу, оны жерлеу, барлығы фарзы кифая. Егер біздің арамызда осы мысалы осы қалада өлікті жуатын, кебіндейтін, жаназа оқитын, оны жерлеуді білмейтін ешкім білмесе, сөйтіп шариғатқа сай істелінбесе, бүкіл осы қаланың бүкіл мұсылмандар күнәһар болады. Бірақ араңдарда бірнеше бауырлар білсе, білмейтіндер солардан сорап алса, мен қалай оқимын, қалай істеймін деп. Олар айтып берсе, сіздер шариғатқа сай істесеңдер жеткілікті. Немесе мирас мәселесі. Өлген адамнан қалған дүниені шариғатқа сай бөліп беру. Бұл да фарзы кифая. Немесе сауда мәселелері, талақ, неке мәселелері, соны білу парыз. Бірақ әрбір адам білу парыз емес, фарзы кифая. Бір адамдар болса, сіздер бір сауда қылып жатқан кезде, мынау істеп жатқан саудам дұрыс па деп сұрай алуларың керек те, адамдар болу керек соны білетін. Неке, талақ мәселелерінде сіздерге шариғатқа сай халал харамды көрсетіп беретін адам болу керек араларыңдарда. 2-3 адам болса да болу керек. Одан кейін мустахаб болған білімдер бар. Мустахаб болған білімдер парз болмаған ғибадаттарды білу да мустахаб. Парз емес ғибадаттарды білу мустахаб. Мысал айтатын болсақ, үтір намазыны қалай оқу керек? Қашан, қанша ракат? Осы үтір намазы туралы бүкіл білімді алу мустахаб. Неге? Өйткені үтір намазын оқу мустахаб, соған сай сол туралы білім алуда демек мустахаб. Яғни бір адам немесе айтайық, басқа мысал айтатын болсақ, этикафта отыру мысалы. Этикафта отыру мустахаб, парз емес. Отырсаң сауап, отырмасаң этикафта күнә емес. Қалай отырылады, қашан кіресің, қашан шығасың, не істеуге болады, не істеуге болмайды, осылар туралы білу бізге мустахаб болады. Түсінікті ме? Егер сол туралы білмесек, сөйтіп оған амал қылмай өліп кетсек, қиямет күні Аллах Тағала бізді азаптамайды. Өйткені Аллах бізге оны міндет қылып парз еткен жоқ. Ал бірақ парз намаздарды, парз зекет, ораза, қажылықтарды бәрін білу, таухидты, сүннет білу бізге парз. Одан сораламыз. Бұл шариғат білімдері. Енді білімнің екінші түрі бар, дүние білімдері. Дүние білімдері 3-ке бөлінеді. Пайдалы дүние білімі бар, біріншісі. Екіншісі, пайдасыз, немесе пайдасы өте аз дүние білім бар. Үшінші, зиян болған дүние білім бар. Шариғат білімінде зиян болған білім жоқ. Шариғат білімінің барлығы пайдалы. Сондықтан Құран сүннетте келген білімнің артықшылығы туралы келген аяттар, хадистер негізінен шариғат білімдері туралы. Ал дүние білімдері 3-ке бөлінеді екен. Пайдалы дүние білімі. Мысалы, ең әдемі мысал медицина. Өте пайдалы. Қаншама адамдардың өмірін сақтап қалады, денсаулығын сақтап қалады, себеп болады соған. Немесе мысалы строительство, осы инженерлік строительство, соларда адамдардың дұрыс, қолайлы, жақсы өмір сүруіне себеп болады. Жазда ыстықтан сақтайтын, қыста суықтан сақтайтын, үйлерді бізге солар соғып береді, бізге үйретеді соны. Бұл өте пайдалы мысалы. Пайдалы білім, дүние білімі. Ал енді пайдасыз дүние білімдері де бар екен. Немесе пайдасы аз болған дүние білімдері бар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан деп сұрайтын болған. Аллах, маған пайдалы білім бер деген. Демек, пайдасыз да білімдер бар. Шайхул Ислам Ибн Таймия бұған мысал ретінде логика білімін келтіреді. Илмул мантиқ деп айтылады, логика білімі. Ол нені үйретеді? Ол дұрыс ойлауды үйретеді, логика. Дұрыс ойлауды да. Қараңыздар енді. Бұл білімді алған жақсы.
Bu ziyon emas negizi. Biroq foydasi o'ta az. Nega? O'tkani Ibn Taymiyo aytadi, adam logika bilimini o'rganbesada Qur'on sunnatni tushunuvga mumkinligi bor deydi. Tushundingmi? Ya'ni bu shariat kimlarga tushdi? O'quvdi, yozuvdi bilmaydigan arablarga tushdi. Solay qo'y. Arablar sol kezde professor emas edi, akademik emas edi ular. Ular o'quvdi, yozuvdi bilmaydi. Biroq o'sha shariat bilimi tushdi, ular logikani bilmasa-da Qur'on sunnatni tushuna oldi. Qur'on shariat sonday yengil tushdi-da. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yengil tushundirdi shariatni bizga. Misol aytib aytadi: "Ash-shahru hakaza va hakaza va hakaza." Ya'ni bir oy 30 kun deydi-da. Emasa deydi: "Hakaza va hakaza va hakaza" deydi. 29 kun deydi. O'say tushundirib ketaverdi. Ya'ni unday qiyin narsa yo'q shariatda. Barliq oyatlar, hadislar yengil tushunukdi. So'nduktan ya'ni biz Qur'onni sunnatni tushunib, dinni tushunishimizga albatta bir arnay logika deganda o'qimasam bo'lmaydi degan durust emas. Endi keyber adasqan toplar o'sha logikaga qattiq men beradi. Keyber yerlarda Afg'oniston, Pokiston, Indiya yana bir keyber yerlarda logika bilimini yillar bo'yi o'rganadi. Biz tavhidni qalay o'rganamiz? Yillar bo'yi. 5 yil, 10 yil tavhid o'qiymiz-a? 5 yil, 10 yil logika o'qiydi. Broshurkalar bor, bir tomlik kitob, 5 so'm, 10 tomlik kitoblar o'qiydi. La jinaqtab kelsang, bir og'iz so'z foydasi bo'ldi. Afala yatadabbarunal Qur'on degan siyoqda. Qur'onni o'ylanmayma degan siyoq bir so'zlar bo'ldi. Har so'z ana qurr bo'sh so'zlarda biz aytamiz. Biz payg'ambarimiz Abu Bakr, Umarlar logika o'qidimi? Ular bo'lay tushunaverdi. Qur'onni sunnatni tushunuvga logika bilimini o'rganu qajat emas, ular soni shart qilib qo'yadi. Ya'ni logika o'qimaganlar Qur'on sunnatni tushunmaydi deydi. Сөйтіп Құраннан, сүннеттен адамдар алыстатады. Бұлар Құраннан сөйлейді деп қояды. Басқа неден сөйлейміз енді? Мыналар хадистерден сөйлейді бұлар дейді. Енді Құран хадистен сөйлемеген неден сөйлейміз енді? Құран хадистен сөйлейміз да. Сөйтіп не істейді? Құран хадистен сөйлеу үшін сондай шарттар қояды. Құрандан хадистен сөйлейтін адам, мынау бүкіл араб тілін толығымен білу керек, Құранды толық жаттау керек, бүкіл хадистерді жаттау керек, бүкіл мынау сондай шарттар қояды. Ондай шарттар Абу Бакр, Умарда да жоқ. Түсінікті ме? Ондай шарттарды іздесең, Абу Бакрда да жоқ, Умарда жоқ, Абу Ханифада жоқ, Имам Ахмедте да жоқ шарттарды қояды да. Сөйтіп сондай адам ғана Құранды оқи алады, оны түсіне алады деп шарттар айтады. Олай емес. Дінді олай түсіндірмеу керек адамдарға қиын қылып. Бүкіл 14 ғасырдағы үмбеттің ішінде бір адам ғана түсінген қылып көрсетіп қояды. Пәленше имам деп қояды, болды. Одан басқа барлығы түсінбейді. Олай емес. Бұл адамдарды діннен алыстату. Құран сүннетті тастап, бір адамдардың артынан соқыр еріп кете беруге апарады бұл. Солай емес па? Бұл дұрыс емес. Сондықтан және Ибн Тайми айтады, бұл логика білімінің дейді пайдасы дейді. Оқсатсақ дейді, мысалы дейді, биік таудың үстінде тұрған дейді, азғантай сасып қалған ет сияқты дейді. Сен тауға қиналып шықсаң, азғантай бір 1/2 килограмм сасып қалған ет. Сен соған шығасың ба? Шықпайсың, ол не істейсің? Ол азғантай ет үшін қиналып бірнеше километр жоғарыға шығасың ба? Алатын пайдаң азғантай ғана. Соған теңей дейді. Және айтады, логиканы дейді. Яғни Құран сүннетті дейді. Түсінуге дейді. Логика қажет емес дейді. Яғни логиканы білмейтін адам да Құран сүннетті түсіне береді дейді. Бүйтіп айтады, ақылды адам дейді, ақылы нормальный дұрыс адам дейді, логика оқымаса да Құран сүннетті түсіне береді дейді. Ал ақылы сәл аз болса дейді, логикаға дейді ми жетпейді оны дейді. Логика туралы кітаптарды оқып түсінбейді дейді да. Егер ақылы сәл аз болса, логика туралы жазған кітаптарды оқып ақылы жетпейді оған дейді. Егер ақылы нормальный болса дейді, логиканы оқымаса да ақылды адам Құран сүннетті былайша түсіне береді дейді. Қажет емес дейді. Түсіндіңдер ғой, осындай. Үшіншісі, зиян болған дүние білімдері бар. Зиян болған, зарарлы болған. Оған мысал секір білімі. Колдовство деймін, не деп айтады оқша? Секір. Бұл білім. Біріншіден, екіншіден бұл зиян болған білім. Аллах Тағала Бақара сүресінің 102 аятында айтады сол туралы. Ва ятаалламуна ма ядуррухум ва ла янфаухум. Ятааллам деген білім алу деген. Олар секір білімін алды дейді. Білім деп айтып отыр секірді. Ма ядуррухум. Оларға зиян беретін. Ва ла янфаухум. Пайдасы жоқ дейді. Демек секірді Аллах Тағала білім деп айтты. Оның пайдасы жоқ деді, зиян деп айтты. Демек секір деген зиян болған білім екен. Немесе басқа білімдер бар сондай. Философия мысалы. Адамдың санасын, ақылын өзгертіп жібереді.
Bunu әлемді кім жаратты, бұл қаяқтан пайда болды, не үшін жаралдық деген сияқты сұрақтарға пайғамбарлар үйреткен сенім нанымдарды жоғалтады да, орнына бір сондай бір философтардың ақылмен сөйлейтін бір философтардың сөздерін әкеп салады да. Сонымен не боласың? Сен ақыретіңе зиян жетеді. Ақылыңа да зиян жетеді, ақыретіңе де зиян жетеді. Осы сияқты зиян болған білімдер бар екен. Сондықтан біз Аллахтан пайдалы білім сұраймыз. Білім алғанда талап еткен кезде парыз болған білімдерден бастайды екенбіз. Түсінікті ме? Парыз болған білімдерден бастайды екенбіз. Одан кейін айтты Аллах Тағала: «Иллаллазина аману ва амилус салихат». Иман келтіргендер, ва амилус салихат, ізгі амал істегендер деді. Яғни біріншісі сипат білім, иман, екіншісі амал ету. Бізге білім алғанда мақсат не? Не үшін білім аламыз? Амал ету үшін. Не үшін Құран сүннет үйренеміз? Аллахқа дұрыс құлшылық ету үшін. Дұрыс жүректе убеждение болу керек. Тіліміз дұрыс сөздерді айту керек. Аллахқа дұрыс намаз оқып, дұрыс руку сәжделер жасауымыз керек. Білім осыны бізге, білім бізді соған жетелейді, апарады. Біліммен соған жетеміз. Білім себеп, амал ету мақсат. Білімді не үшін аламыз? Амал ету үшін аламыз. Амал етпесең, құр білім саған пайда емес, зиян болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Вал Құр'ану худжатун лака ау алейка» деді. Құран не сенің пайдаңа дәлел, емес саған қарсы зияныңа дәлел болады деген. Сондықтан біз білім алсақ, білім алуымыз керек екен. Білім алмасаң болмайды. Оған амал да қылу керек. Біреулер айтады: білім алсаң амал қылу керек, сондықтан мен білім алмаймын дейді. Ол дұрыс емес. Біз жоғарыда айттық, білім алмасаң, сен жаннаттың жолын білмейсің қайда екенін. Халал харам білмейсің. Білім алмасаң да 4 сипаттың бірі білім. Білім алмасаң жақсылыққа жете алмайсың. Бірақ енді амал қылу керек болады. Имам Термизи рахимахуллах Абу Барзатул Аслами радиаллаху анхудан риwayat еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла тазулу қадама абдин яумал қиямати хатта юс'ала ан умрихи фима афна ва ан илмихи фима фа'ал ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфақ ва ан жисмихи фима абла». Пенде қиямет күні 4 нәрсеге жауап берместен оның 2 аяғы құты дейді ғой қазіргі. 2 аяқ орнынан қозғалмайды. Ан умрихи фима афна. Өмірін не нәрседе өткізді? Жақсылықта ма, жамандықта ма, құлшылықта ма, күнә істерде ма? Ва ан илмихи фима фа'ал. Біліміне амал етті ме, амал етпеді ме, соған әлбетте жауап береді дейді. Және мал дүниені қайдан тапты? Халал ма, харамдан тапты ма? Ва фима анфақ, қайда жұмсады? Жақсылыққа жұмсады ма, жамандыққа жұмсады ма? Жауап береді. Және денесін неде қартайды? Күнә істерді қартайды ма, сауап істерді қартайды ма? Соған жауап бермесен адам 2 аяқ орнынан қозғалмайды деді. Біз күнде сұрайтын Аллахтан Фатиха сүресінде Аллах Тағала осы туралы айтты. Ихдина сиратал мустақим. Аллах бізді тура жолға сал. Хидаят ет. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Тура жолыңды нығмет етіп беріп қойған пенделеріңдің жолына бізді баста деді. Біз Аллахтан соны сұраймыз. Күнде: Аллах, бізді хидаят ет. Сен бұл тура жолыңды нығмет етіп беріп қойған пенделеріңдің жолына мені де баста. Яғни біз жаңа жол сұрап тұрған жоқпыз да. Ешкім басып көрмеген, ешкім жүріп көрмеген, жаңа шыққан жолды сұрап тұрған жоқпыз біз. Біз пайғамбар жүрген, сахабалар жүрген, және сол жолда жүріп, олар жаннатқа баратындығын анық дәлелін алып кеткен жолды біз Аллахтан сұраймыз күнде. Олар кімдер? Олар хақты білетіндер, және хақты амал қылатындар. Пайғамбарлар, сахабалар хақты білді, хақты амал етіп өтті. Солай ғой. Ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Адасқандарды Аллахтың ашуына тап болғандардың жолы керек емес дедік. Аллахтың ашуына тап болғандар кімдер? Яһудилер. Олар хақты біледі, білім бар, амал қылмайды. Амал жоқ. Солай ғой. Аллах Тағала Бақара сүресінде айтады: «Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум». Кітап берілгендер, яһудилер, әхли кітаптар, Мұхаммедті өз баласын танығандай таниды дейді. Яғни біліп тұр Мұхаммедтің пайғамбар екендігін. Білім бар, бірақ амал жоқ, ермейді. Бізге ондай білімі бар, амалы жоқтардың жолы керек емес деп Аллахтан сұрап тұрмыз. Валаддаллин. Адасқандардың жолы керек емес. Адасқандар білім жоқ, амал бар. Хақ жолды білмейді, бірақ амал қылады. Христиандар сияқты. Олардың кітаптары бұрмаланып кетті, олар хақ жолды білмей қалды, бірақ бір деңгейлерге амал қылады солар. Білімсіз амал жасайды. Суфиян ибн Уяйна рахимахулла айтқан: біздің деген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметінен деген білімі бар, амал қылмайтындар деген яһудилерге ұқсайды деген.
Bilim var, amal qilmaydi. Yahudiler de sonday. Al bilimi жоқ, amal qılatınlar degan xristianlarga o'xshaydi degan. Ya, demek adamda er bilim bolu gerek, er amal bolu gerek. Osu ayatın tafsirinde Şeyh Abdurrahman Sa'di rahimahullah aytadı. Osu ayat deydi, hidayattın anıqlamasını aytadı deydi. Osu ayatta Fatiha suresinde. Biz kunde Allah Taala ihdina sıratal mustaqim. Ey Allah bizi hidayet et deb so'raymiz o. Hidayat ne? O surede anıqlaması keldi. Ol el hidayatu el ilmu bil haqqi vel amalu bihi. Hidayat degenimiz haqqı bilu, şimdi oğan amal etu. Osu iki narseni jinagan adam sol hidayatta. Haqqı bilmesen sen adaskan Hristiyanlar siyahtısın. Haqqı bilip durup amal kılmasan sen onda Yahudiler siyahtısın. Haqqı bilsen, bilim var bolsa, oğan amal etsen, amal var bolsa sen sonda peygamberler, sahabalarмен birgesin. Sonuçtan bavurlar haqqı bildik be, amal kılay. Allah Taala namaz oku dedi mi? Namaz okuyup. Oraz usta dedi, oraz ustayıp. Zekat verir, zekat vereyim. Ayellerge hijab farz etti mi? Hijab kiysin. Erkeklerge sakal koydu, vacip kıldı mı? Sakal koyayık. Amal men ko'rsatayık özümüzдің musulmandığımızды. Quruq sözben emas. Al haqqı bilip жүрүp, biroq amal qilmay жүрүү bul nag'iz musulmonning sifati emas. Aytdi: "Illallazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq." Haqqa chaqirganlar dedi. Biz haq yoldu bilsek, Allah'tың jannatına aparатын, razılığına aparатын yoldu bilsek, şamamız kelgençe soğan amal etuge hareket kılsak, endi özümüz жақсы көрген narseni başka bavurlarga da kalawımız kerek. Men arafal haqqa wa amila bihi qad aslaha nafsahu. Kim haqqı bilse, oğan amal kılsa, özünü tüzegen boladı, jöndegen boladı, islah kılgan boladı. Endi bizge aleyna an nusiha gayrana. Endi biz başkaları da islah kılımız gerek. Başkaları da tüzememiz gerek. Başkalarga da özümüz жақсы көрген joldu aytımız gerek, da'vat kılımız gerek. Wa tawasaw bil haqqi deb ayt. Bir-birine haqqı ösiyet kılganlar. Bavrum, munu haq jol, munu jannatga aparатын jol deb aytımız gerek. Mununi iste, mununi isteme. Namaz oku, uğurluk kılma, zina kılma deb aytımız gerek, da'vat kılımız gerek. Haqqa chaqirumuz gerek. Sen haqqı bilsen, amal kılsan, özünü jöndegen bolasın, biroq azaptan qutulmaysın. Munu ayatda ne deb tur? Haqqı bilgen amal kılgan adam boldu жақсылықта dedi mi? Жоқ. Haqqı bilүү kereksin, amal kılуу kereksin, başkalarga da жеткизүү kereksin. Başkalarga жеткизбесең, da'vat kılmasan, sen özüңdü kutkara almaysın bäribir. Özüңdü tüzeding, biroq özgeni tüzemeseң de bolmaydı. Екі gana sifat aytılgan жоқ, 4 sifat aytıldı. 4 sifat sende boluu kerek. Da'vat kılуу kerek. Жақсылыққа чакыруу kerek, жамандыктан кайтаруу kerek. Ya Allah Taala Kur'an'da keltirgende Luqman aleyhisselam balasına aytkanday: "Va'mur bil ma'ruf ve nha anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur." Жақсылыққа buyur, жамандыктан kaytar. Osu jolda sabır et, bul ya min azmil umur. Eng күчтүү isтерден dedi. Bul paygambarlarning isi. Paygambarlar жақсылыққа chaqirib жамандыктан kaytaratın boldu. Paygambarlar haqqa chaqirатын boldu. Sen da'vat kılsan, paygambarlarning isin жалғастырушы боласың. Da'vattың сауабы өте көп. Бірақ жоғарыда біз айтып кеткендей, da'vat bilimмен болады дедік, ихласпен, bilimмен болады дедік, сүннетке сай болу керек дедік. Ya, da'vat qılmamız керектен. Da'vat туралы Құранда толығымен айтылған. Яғни Құдайға сенбейтіндер туралы, ошо атеистерге қалай da'vat қылу керек Құранда айтылған. Енді мынау христиан, яһуди сияқты ahli китаптарға қалай da'vat қылу керек, ол да бар Құранда. Мұсылмандардың өздеріне қалай da'vat қылу керек, ол да келеді. Da'vattың жолдары бәрі, тәртібі бәрі Құранда, hadisтерде толығымен келген. Соны үйрену керек. Адамдарды 3 топқа бөлуге болады. Шайхулислам ибн Таймия da'vat мәселесінде адамдарды 3 топқа бөледі. Тыңдаушыларды, da'vat қылатын адамдарды. Біріншісі haқты қабылдайтындар және оған амал ететіндер. Бірінші топ адамдар сен da'vat қылатын мына тыңдармандар. Айтсаң haқты қабылдайды және соған амал жасайды. Бұларға da'vat қылу өте жеңіл. Мына отырғандар негізінен сондай адамдар да. Түсінікті ме? Негізінен осы отырғандар бауырларым сондай адамдар. Олар haқты қабылдайды және амал қылуға дайын болып тұр. Оларда жақсылыққа ұмтылу бар, жамандықтан қашу бар. Бір жақсылыққа әрекет қылып жүрген адамдар, бір пайғамбардың бір сүннетін естіп қалсам мен амал қыламын деп дайын тұрған адамдар да, бұларға da'vat қылу өте жеңіл. Бұған Аллах бүйтіп айтты, пайғамбар бүйтіп айтты десең істеп кете береді болды. Солай ғой? Я, Аллах мындан қайтарған, пайғамбар мындан қайтарған десең болды, тоқтайды. Бұларға осылай айтсаң жеткілікті болды. Ал енді екінші топ адамдар haқты қабылдайды, бірақ haqqa амал етпейді. Біріншілер қабылдайды, амал ететін еді. Екіншілер haқты қабылдайды, бірақ амал етпейді. Я, оларда жалқаулық бар. Мысалы, я дейді, haқты қабылдайды. Я намаз оқу парыз дейді, я иншалла оқимын дейді.
Немесе Алла қаласа ораза ұстаймын, ниет етіп жүрмін деп мойындап тұрады да. Немесе не дейді? Я сигарет шегу жақсы емес, мен Құдай қаласа тастаймын дейді. Хақты мойындап тұр ма? Мойындап тұр. Бірақ амал етпей тұр. Бұларда не сол намаз оқуға, басқа ораза соларға жалқаулық бар. Немесе зекет беруға сараңдық бар. Осындай бір аурулары бар да. Сөйтіп осындай амал етпейді. Бұларға енді Алла айтты, пайғамбар айтты десең жетпейді. Олар и так біліп тұр да. Олар енді амал етіп кету үшін оларға көркем уағыз керек. Оларды ат-тарғиб ва ат-тархиб дейді. Жаннатпен қызықтыру керек. Осыған амал қылсаң қандай сауаптар беріледі бұл дүниеде ақыретте, және тозақпен қорқыту керек. Сонда ол иншалла амал қылып кетуіне себеп боласың да. Я намаз оқысаң қаншалықты Аллах Тағала бұл дүниеде сауаптар беріп қояды, ақыретте қаншалық сауап береді, жақсылықтарға жеткізеді, жамандықтан сақтайды. Көп қой сондай. Соларды айтасың мысалы. Орлық қылсаң, зина қылсаң, бұл дүниеде келетін азаптар, ақыретте келетін азаптар, соларды айтасың, қорқытасың соны аят хадистермен. Сонда иншалла амал қылады иншалла. Бұл екінші топ адам. Үшінші топ адам хақты қабылдамайтындар. Бірінші, екінші топ хақты қабылдайды да, біреу амал етеді, екіншісі амал етпейді. Үшінші топ вообще хақты қабылдамайды. Мысалы, намаз оқы десең, намазы күнәһарлар оқиды дейді. Менде күнә жоқ дейді. Солай айтатындар бар ғой. Немесе арақ ішпе харам десең, арақта бидайдан болған дейді. Сен нанды жеп жатсың ғой дейді. Хақты қабылдамай семен таласып тұрады да. Хақты қабылдамай семен таласып тұрады. Енді ол хақты қабылдау үшін не істеу керек? Көркем жолмен омен таласу керек, оған соны жеткізу керек. Осы үш түрлі адамдар. Аллах Тағала Құранда айтады: "Ваду иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасанати ва жадилхум биллати хи ахсан." Уду иля сабили раббик. Раббының жолына дағуат қыл. Бил хикмати, хикметпен. Ибн Таймия айтты, бірінші топ деді, хақты қабылдайтындар, амал ететіндер, бұлар хикмет иелері деді. Енді хақты қабылдайды, бірақ амал қылмайтындарға көркем уағыз керек. Вал мауизатил хасана. Көркем уағызбен дағуат қыл деді. Бұл екінші топтарға қатысты айтылады. Ал енді хақты қабылдамайтындарға айтты: "Ва жадилхум биллати хи ахсан." Олармен көркем, әдемі жолмен талас деді. Оларға жеткізді. Осындай адамдар болады екен. Сондықтан бүкіл адамдарға барлығына бірдей дағуат қылынбайды. Әрбіріне өзіне сай дағуат қылынады. Одан кейін енді дағуат туралы айтсақ өте үлкен тақырып, оның артықшылықтары өте көп. Қысқа айтамыз. Дағуат, жалпы дағуат қылатын адам жоғарыда айттық, ихласпен Аллахтың разылығы үшін дағуат қылу керек. Аллах Тағала айтады: "Ва ма асалукум алейхи мин ажр, ин ажри илля ала раббил аламин." Нух алейхиссалам қауымына дағуат қылған кезде айтты: "Мен сендер дағуат қылып жатырмын. Мен оған сендердің ақша сұрамаймын" деді. Бір ажыр, бір ақша, дүние сұрап тұрған жоқпын. Ин ажри илля ала раббил аламин. Менің ажырымды, сауабымды әлемдердің Раббысы Аллах береді деп жатыр. Яғни мен Алла үшін дағуат қылып жатырмын, дүние үшін емес деп жатыр да. Және дағуат сүннетке сай болу керек. Сүннетке сай болмаса тағы болмайды дедік. Одан кейін дағуат біліммен болу керек дедік. Аду илаллахи ала басира. Біліммен дағуат қыламын деп айтты Аллах Тағала. Дағуат хикметпен, даналықпен болу керек. Даналық деген әрбір істі өз орнына қою. Әрбір істі өз орнына қою. Өзіне лайық орнына қою. Яғни ең керек уақытта, ең керек орында, ең керек сөздерді айтуда. Түсінікті ма? Сол дағуат хикмет деп соны айтуға болады. Мысалы айтатын болсақ, осы жерде мысалы адам, еркектер, әйелдер ойнап жатыр, билеп жатыр, арақ ішіп жатыр, сол жерге кіріп дағуат қылуға бола ма? Болмайды. Бұл хикметке жатпайды. Олар қазір ол сенің сөзіңді қабылдайтын состояниеде емес те олар. Сені балағаттап, ұрып сөгіп, қуып шығарып жібереді. Ондай уақытта айтылмайды. Өйткені ол кезде айтсаң қабылда болмайды ол. Олар қабылдамай қояды. Сондықтан бір сенің сөзің бір ең пайдалы болатын уақытта, пайдалы болатын орында, ең керек сөздермен айту керек. Сол жасы үлкен адам болса, оның баласы дағуат қылмау керек. Егер мүмкін болса, үлкен адамдар дағуат қылсын. Өйткені үлкендер жастардың сөзін көбінесе қабылдамайды. Енді үлкендер жоқ болса, жастарды дағуат қыла берсе болады. Ибрахим алейхиссалам әкесін дағуат қылған сияқты да. Бірақ бар болса, үлкендер дағуат қылса, соны үлкендер жас қабылдайды. Жас балаларды бәрі алғысы келмейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға адамдар кеп сөйлеп жатса, пайғамбар кәббір дейді. Үлкендерің сөйлесін дейді. Бірнеше адамдар келеді да, сөйлеп жатса, ең кішкентай сөйлеп жатса, кәббір. Яғни үлкенге жол бер дейді да, үлкен сөйлесін дейді да. Түсінікті ма? Үлкен адам сөйлесе, көбінесе адамдар соны қабылдайды. Бұл даналық. Сол Бухарида келеді, Анас радиаллаху анху хадис. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітте отырса, бір кісі келеді, мешіттің бір бұрышына барып, не қылады?
Иә, зара қылады деп айтыла ма? Сүйеді да. Сонда пайғамбар сахабалар, "Ей, не істеп жатсың?" деп ұрысып кетеді оны. Мешітке де солай істеуге бола ма деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тиіспеңдер дейді. Бол ісіні бітірсін дейді. Бітіргеннен кейін үлкен шелекте су әкеліп құйыңдар дейді. Тазалап жеңіңдер дейді. Ана кісіні шақырып алады да, бұл Аллахтың үйі, мешіт. Бұл жерде онда істер істеуге болмайды. Бұл мешіттер ол үшін құрылған емес. Бұл мешіт намаз оқу үшін, Құран оқу үшін, Аллах зікір ету үшін құрылған дейді. Бұл пайғамбар алейхиссалату вассалам даналығы. Ең пайдалы уақытта пайдалы сөздермен сөйледі да. Енді ұрсып, ана жерде дәрет сындырып жатқан кезде сен оны бар "Ай" деп ұрсаң, ол біріншіден ана бір жерге сиіп тұрған адам қорқып кетіп басқа жерлерді ластап жіберуі мүмкін. Өзінің денесі киімдерге, солай ғой, өзінің денесі киімдерге сидік тиюі мүмкін, зар тиюі мүмкін. Мешіттің барлық жерін ластап жіберуі мүмкін. Екіншіден, оны дәрет сындырып тұрған адам тоқтатып қойса, оның денсаулығына да зиян болуы мүмкін. Және үйтіп айқайлап айтқаннан, ұрысқаннан, жұмсақтықпен айтқан пайдасы көбірек, содан қатты ұялады. Сен айқайласаң, өзің ақымақсың деп, ақымақ неғып үйтіп жатсың десең, сен өзің де ақымақсың деп, ол да бірдеңені айта салады мысалы. Бірақ жұмсақтықпен, даналықпен не істеді? Айтты. Сонда сол кісі кейін, ол енді не болады да, қалада ауылда тұрмайтын, ол бәдәуи адам болады да, таудан түскен. Кейін уже қалада жүріп, ауылда жүріп, адамдардың мәдениеттерімен араласып, білгеннен кейін не дейді? Аллах разы болсын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан дейді да. Ондай мен мұғалім, ұстаз көрмедім дейді. Мені ұрысқан да жоқ, ұрған да жоқ, жаман сөз сөйлемеді, әдемі маған түсіндірді дейді да. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам даналығы. Сонда не істеу керек екен? Даналықпен адам жеткізу керек екен. Даналықпен дағуатлаған кезде. Сонымен бірге дағуат жұмсақтықпен болу керек. Дағуатта жұмсақтық керек. Қаттылық, дөрекілік болмайды. Олай дағуат жасалынбайды. Аллах Тағала Құранда айтады: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, валау кунта фаззан гализал қалби ланфадду мин хавлик, фаъфу анхум вастағфир лахум ва шавирхум фил амр." Аллахтың мейірімімен адамдармен жұмсақ болдың дейді. Аллахтың мейірімі дейді да. Аллахтың мейірімімен адамдармен жұмсақ болдың дейді. Егер дейді, дөрекі болғаныңда, яғни мінезің қатты болғаныңда, гализал қалби, жүрегің тас жүрек, сондай бір адам болсаң, ланфадду мин хавлик, сенің айналаңдан адамдар кетіп қалар еді. Сенің сөзіңді қабылдамайтын еді дейді. Пайғамбарға айтып отыр Аллах Тағала. Егер сен ғалым емес пайғамбар болсаң да, егер адамдарға жұмсақ сөйлемесең, адамдар сені алмайды екен. Хақ сөзді айтып тұрсаң да, сен жұмсақтықпен айтпасаң, адамдар сөзің тастап кетеді екен. Көрдіңдер ме? Сондықтан жұмсақ айту керек екен. Жұмсақтықпен. Сондықтан жұмсақтықпен дағуат қылу, дағуаттың қабыл болуының ең үлкен себептерінен. Ал қаттылықпен айту дағуаттың қабылданбай тастап қоюына себеп болады. Сондықтан бір сіздерге келіспейтін, сіздерді түсінбейтін адамдармен сөйлескен кезде айқайламай, ұрыспай, жай түсіндіру керек. Осылай, былай, мен былай істеп жатырмын. Пайғамбар солай істеді, Абу Бәкір істеді. Осылай. Аят бар, хадис бар. Ұрыспай, айқайламай, дөрекілік қылмай, жұмсақтықпен сөйлеу керек. Сен бір адамға тамақ берсең, халал тамақты таза ыдыста бересің да, таза ыдыста. Егер тамағың халал, тәтті болса да, ыдысың лас болса, адам оны жемейді. Солай ғой. Лас ыдыста апарған тәтті тамақты адамдар жемейді ғой. Адамдар жеу үшін оған таза ыдыста апару керек. Сол сияқты айтып отқан сөздің хақ болғанымен, оны айқайламай, дөрекілік қылмай, жұмсақтықпен жеткізу керек. Сонда қабыл болады. Аллах Тағала Муса алейхиссаламды Фирауынға жіберген кезде не деді? "Идхаба иля фирауна иннаху тага ва қула лаху қаулан лайинан" деді. "Лааллаху ятазаккару ав яхша." Фирауынға барыңдар, ол шектен шықты деді. Мен Құдайым деп айтты. "Қула лаху қаулан лайинан", оған жұмсақ сөз айтыңдар деді. Ол содан әсерленіп, Аллахтан қорқу үшін деді. Солай екен. Осындай основалармен дағуат қылынады екен. Ықыласпен, сүннетке сай, біліммен, даналықпен, жұмсақтықпен дағуат қылынса, иншалла дағуат әсерлі болады. Енді хақты білсек, хақты амал етсек, басқаларға да хақты жеткізсек, енді осы жерде не қиыншылықтар болады. Оған сабыр қылу керек. Бұл төртеуіне де алдың үшеуіне де қатысты. Хақты білуге де, білім алуға да сабыр керек. Хаққа амал етуге де сабыр керек. Хаққа дағуат қылуда да сабыр керек. Сабыр сонда өте маңызды. Али радиаллаху анху айтқан: "Ас-сабру минад-дини кар-раси минал-жасад." Діндегі сабырдың орны денедегі бастың орнымен бірдей деген.
Яғни басың жоқ болса, денең өлі дене болған сияқты, адамның сабыры жоқ болса, діні жоқ. Кімде сабыр жоқ, онда дін жоқ. Неге? Ол хақты үйренуге де сабыры жоқ, хаққа амал етуге де сабыры жоқ, хаққа шақыруға да сабыр жоқ. Сабырың жоқ болса, сенде дін болмайды. Сондықтан адам сабыр қылуды үйрену керек. Сабыр деген өзі не ол? Сабыр. Сабыр деген арабша ас-сабру ал-хабсу вал-мана. Бір дегені тоқтату деген. Шариғатта сабыр дегені бір қиыншылық келген кезде, адам жүректі тоқтатады. Неден? Сол қиыншылықты жек көруден тоқтатады. Тілді тоқтатады. Неден? Аллахтың ісіні адамдарға шағымданудан тоқтатады. Мен не жаздым Аллахқа, Аллах маған осындай мұсибат берді деп, біреулер Аллахты адамдарға жамандап жатады да. Сабырсыздықта бұл. Немесе денені тоқтату. Неден? Мұсибат келген кезде, қиыншылық келген кезде біреулер шаштарын жулады, киімдерін жыртып тастайды, басын барып қабырға болады, біреу өзіне қол жұмсап, өзін өлтіріп жібереді. Осы сияқты сабырсыздықты білдіретін істерден өзін сақтау. Осы сабыр. Яғни сабырдың сабыр өте дінде маңызды екен. Жоғарыда айттық, сабыр дінде тура денедегі бас сияқты да сабырдың орны. Адам хаққа шақырып жатса, ол барлығы оңай бола бермейді ол. Өйткені хаққа шақырушы, дағуат қылушы ол кім ол? Дағуат қылушы. Ол біреулердегі, басқа адамдардағы қате ақиданы жөндемекші, турламақшы болған адам. Олардағы нәпсі қалайтын арақ ішу, зина қылу деген сияқты істерді тоқтатпақшы болған адам да дағуат қылушы. Солай ғой. Дағуат қылудан мақсат сол да. Адамдар соған оңайлықпен келмейді. Олар үйреніп қалған қате ақидаларын тастағысы келмейді, өзгерткісі келмейді. Олардың нәпсіне ұнайтын арақты тастағысы келмейді, зинаны тастағысы келмейді, процентті тастағысы келмейді, пара тастағысы келмейді, ақша келіп жатыр тегін. Қалай тастайды оны? Тастағысы келмейді. Ол рахат, нәпсіне ұнайды ол. Сондықтан сен дағуат қылсаң, саған қарсы шығатындар әлбетте болады. Барлығы ұната бермейді. Сондықтан сабыр қылу керек болады. Сабыр қылу керек болады. Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сабырға бұйырды. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Ей Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, басқа пайғамбарлар сабыр еткен сияқты сен де сабыр ет деді Аллах Тағала. Және осы дағуат қылушыларға басқалар әлбетте қарсы шығатындығын Аллах Тағала хабар берді. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوتُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Ей Мұхаммед, сені адамдар өтірікші деп айтып отқан болса, сенен алдыңғы пайғамбарларға да адамдар өтірікші деп айтқан. Жалғыз саған айтып отқан жоқ, басқаларға да өтірікші деп айтқан. Олар пайғамбарларға жамандық қылған, олар соған сабыр еткен деген деп жатыр да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды адамдар өтірікші деді, жалғаншы деді, ақын деді, поэт дейді орысшасы, сондай деді, сиқыршы деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сабыр қылды. Ғариб болды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзінің туған Меккесіге сыймай қалды. Мединеге кетіп қалды. Сабыр қылды. Ой, молодец деп күтіп алған жоқ адамдар. Ол кісі шақырған кезде адамдар қарсы шықты. Сен деді, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шақырған кезде біреулер пайғамбардың сөзін қабылдады, біреулер қабылдамады ғой. Сонда адамдар айтты, сен деді, әке мен баланы, ерлі мен зайыптыны ажыратып жібердің деді. Сен фитнашысың деп айтты. Қазір бізде де сөйтіп айтады ғой. Сен сүннетке шақырсаң, бидғатта жүргендер айтады, сен фитна қыласың дейді. Сен тавхидке шақырсаң, ширкте жүргендер, сен мыналар дейді, фитнашылар дейді. Сен пайғамбардың сөзін жеткізіп жатсың. Сен оларға әке шешесі істемеген жақсылықты істеп жатсың. Сен олар жәннатқа жетелеп жатсың. Ол не дейді? Рахмет деп айтпайды. Сенмен ұрсады, артынан жазады, үйтеді, бүйтеді, лақаптар айтады, жалғаншы дейді, анау, мынау, сондай сөздер айтады. Оған адам сабыр қылу керек. Имам Малик рахимахуллах айтқан. Имам Малик рахимахуллах. Дінде жүріп, қиыншылық көрмеген адамға қызықпаңдар деген. Түсінесіздер ме? Бір адам дінде жүрген болса, оған әлбетте қиыншылық келеді. Егер шын мәнінде хақты білсе, шын мәнінде хаққа аман етіп жатса, шын мәнінде хаққа шақырып жатса, оған қиыншылық келеді. Ешқандай қиыншылық келмейтін, барлық адамдармен әдемі қарым-қатынаста, анау ширкте жүргендермен де әдемі, бидғатта жүргендермен де әдемі, алкаштармен де әдемі, бәрімен дос. Ондай болса демек не ол? Сен демек хаққа шақырмайсың. Енді олармен ұрыс төбелес деп жатқан жоқпыз. Жоғарыда айттық қой. Біліммен, даналықпен, көркем мінезбенен, жұмсақтықпен айтасың. Бірақ не болуы мүмкін? Олар саған келіспей, саған әртүрлі сөздерді айтуы мүмкін. Бірақ адам не істейді?
Osmon yerda sabr qiladi. Ular men urishmaysin, talaspaysin, sabr qilasin. Ular saqan jamanlik qilsa, sen ularga yaxshilik qila berasan. Imom Buxoriy rivoyat etgan hadisda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Mening oldim bir payg'ambarni" deydi. O payg'ambar odamlarni yaxshilikqa chaqirgan кезде, odamlar o'g'an tas atib, onun denesini qanatib jibirdi deydi. Sonda o payg'ambar aytdi deydi: "Allohumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun." Ey Alloh, mening qavmimni kechir, ular bilmay isteb жатыр deb aytdi deydi. Biz sonday bo'lishimiz kerak. O'sha yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 turli yaxshilik istedi. Birinchidan, ular bo'lgan jamanlik qildi. Bu yaxshilikqa chaqirsa, ular jamanlik qildi. Ular payg'ambarga tas atdi. Payg'ambar ularga tas atdimi? Yo'q. Jamanlik qilganga jamanlik qildimi? İstemedi. Bu bir. Ikkinchidan, jamanlik qilganga yaxshilik qildi. Ne dedi? Allohumma g'fir li qawmi. Ey Alloh, mening qavmimni kechir deb ularga duo qildi. Biz de solay bo'lishimiz kerak. Adamlarga sunnatga chaqirasin, tavhidga chaqirasin, qabullamay seni ursib atsa da, basaq atsa da, o men urspaysin, talaspaysin. Ey Alloh, o'z kishilarga hidoyat qil deb so'raysiz. Uchinchidan, ularga uzr aytdi. Bular uzrli dedi. Allohumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ey Alloh, mening qavmimni kechir, ular bilmay isteb жатыр dedi. Ular bilmay isteb жатыр, ular uzrli deb turdi. Tushundingmi? Ha? Allohumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ey Alloh, mening qavmimni kechir, ular bilmasdan menga tasatib жатыр dedi. Demak, biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Adamlarga yaxshilik qilamiz, ular jamanlik qilsa jamanlikdan javob bermaymiz. Jamanligina yaxshilikdan javob beramiz. Ya'ni ularni uzrli deb bilamiz. Ularga kechirimli bo'lamiz. Endi bilmay isteb жатыр. Jaraydi, alhamdulillah deb sabr saqlaymiz. Oslay bo'lishi kerak ekan. Oslay, ya adam demak, osonday haqni bilib, olgan amal qilib, da'vat qilib, sabr qilib kerak ekan o'sha yo'lda. Endi sabr turali aytsaq da angima o'te ko'p. Sabr turali deni bir saat so'ylarga bo'ladi. Ya o turalda endi ko'p so'ylamaymiz. O'sha 4 narsa haqni bilib, amal etuv, da'vat, sabr oslay bir-birini o'te baylanishda ajratuga bo'lmaydi buni. Bilimni olатын bo'lsak, amal etuvga de, da'vat qiluvga da, sabr etuvga de bilim kerak. Senda bilim bo'lmasa, amal qila olmaysan. Senda bilim bo'lmasa, da'vat qila olmaysan. Senda bilim bo'lmasa, sabr qiluvni qalay ekanini bilmaysan sen. Qolgan uchovini de bilim kerak. Amalga keladigan bo'lsak, bilim oluvdan maqsad amal etuv. Da'vat qiluvda amal qiluv, sabr etuvda bu amal qiluv bo'lib жатadi. Amal qiluv bo'lib sanaladi. Sabr da sonday. Bilim oluvga da sabr kerak. Amal etuvga de sabr kerak. Da'vat qiluvga da sabr kerak. Sabrsiz bilim de olmaysan, sabrsiz amal da eta olmaysan, sabrsiz da'vat da qila olmaysan. Demak, o'sha 4 o'slay bir-biriga. Bir odamlar bo'ladi. Hech qanday unda turmay qarasang, bir musulmonning ko'rinishi yo'qda, biroq nechiydi? O'tirib oladigan dinga va'z aytadi. O namoz o'qimayi mumkin. O'quvdan mumkin. Ya, biroq da'vat aytadi-da, din turali so'ylaydi masalan. Sen o'g'an Eğer bir adam aytsa, endi siz maşallah sonday bir din turali aytyapsiz, Alloh turali aytyapsiz, Qur'on, hadisda, payg'ambar turali ko'p narsa bilib, odamlarga va'z nasihat yurgizyapsiz. O'zingiz bulay amal etmaysizmi? Ya desang, ne deydi? Yo'q, men molda emasman deydi. Men molda emasman deydi. Men bir jurnalist emas, birdangaman deydi-da. Men molda emasman deydi. Bu tek moldalar uchun emas qo'y bildin. Har bir odam o'sha dinda turishi kerak. Ya'ni men da'vat qilaman, biroq men amal qilmayman deb turdi. Tushundingizmi? Men da'vat qilaman, men o'qiganman bir vostokovedeniyaga o'qiganman men misoli. Shig'istonu universitetini men bitirganman, men bilaman deydi-da. Biroq amal yo'q. O'lay bo'lmaydi. Ya, barligi birdek. O'sha 4 narsa haqni biluv, amal qiluv, da'vat qiluv, o'sha yo'lda qiyinchilik sabr etuv, bu jihadun nafs. Adam nafsi men jihad qiluv, nafsi men kurashuv. Ibnul Qayyim al-Javziyya Zadul Ma'ad kitobida o'sha jihatdan turlarini aytadi-da, so'ning biri deydi, nafs men kurashuv deydi. Adam o'zi men kurashuv. Ol 4 narsa men bo'ladi deydi. Haqni biluvda nafsing men kurashasin. Haqqa amal yetuvda nafsing men kurashasin. Haqqa da'vat qiluvda nafsing men kurashasin. Haqqa sabr etuvda sen nafsing men kurashida ekansan. Vallohu a'lam. Subhanakallohu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.